جناب کچھ بات کریں گے انصاف کے متلاشیوں کے لیے جن کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے۔ سپریم کورٹ جا کر تاریخ لینے کا تصور ذہن سے نکال دیں، تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا ہے، چیف جسٹس نے زمین سے متعلق کیس میں وکیل کی سخت سرزنش کی ہے اور مکالمے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو یہاں ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل ہو جانے چاہیے۔ ماہر قانون سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا یہ ممکن اب ہو پائے گا، یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی ان ایفرٹس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو اسی پر بات کرنے کے لیے اشتر اور اصاف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم اشتر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا جو کہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ وہ سائلین جو کہ چکر پر چکر لگاتے ہیں اور تاریخ پر تاریخ ملتی ہے، انہوں نے ایک امید باندھ لی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت خوشائن بات ہے، بہت ہی اس طرح کی بات ہے جس سے لوگ لازمی طور پہ خوش ہوں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا کہ یہ تو سپریم کورٹ کی بات ہے جہاں پہ 56,000 ہے، 56,000 مقدمات ہیں۔ جب آپ ملک کی حالت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو کیسز کی تعداد ہے وہ اس سے کم از کم 7-8 گنا زیادہ ہے، اور گو کہ وہاں پہ جج بھی زیادہ ہیں۔ یہاں تو اس وقت 15 ہیں، ہونے 17 چاہیے، لیکن ججز جو ہیں ان کی تعداد ہائی کورٹ میں بھی اور سول کورٹس میں بھی اور ڈسٹرکٹ ججز کے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود جو پینڈنسی ہے وہ بے شمار ہے۔ تو توجہ جو ہے دینے کی وہ شاید گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اصلاحات لے کے آئے۔ بالکل آپ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اوپر سے چل رہا ہے، اور اس کو ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں آپ، یعنی بارش جو ہے اوپر سے ہی نیچے آئے گی، لیکن ساتھ میں بہت ضروری ہے کہ آپ وہ اصلاحات کریں جن کے ذریعے جو ہے وہ کیسز تیزی سے نپٹائے جا سکیں۔ ان میں بنیادی 3 باتیں، ایک التوا کا ہونا۔ اگر التوا کے معاملات ختم کر دیے جائیں، اور اس پہ قانون بنایا گیا تھا اور مسلم لیگ این کی گورنمنٹ میں یہ بنایا گیا تھا کاسٹ آف لیٹیگیشن، جس میں التوا پہ التوا کے اوپر جو التوا مانگنے والا ہے اس کو ہرجانہ دینا پڑتا ہے اور وہ کورٹ کی ثوابدید پہ نہیں ہوتا۔ اس کو پورے پاکستان میں آپ دیکھ کے آئیں، وہ اس وقت صرف اسلام آباد میں ہے۔ دوسرا، اس وقت ہمارے پاس جو ٹیئرز ہیں، سول جج ہے، ڈسٹرکٹ جج ہے، ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، ان ٹیئرز کو کم کریں۔ دنیا میں کہیں اتنے زیادہ جو مراحل ہیں وہ نہیں ہیں، ان مراحل کو کم کریں۔ تیسرا، وہ وجوہات جن کی وجہ سے لٹیگیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کورٹ جاتے ہیں، ان کو کم کریں۔ ہمارے ملک میں لوگ اپنی مشکل کے ازالے کے لیے نہیں کورٹ جاتے۔ زیادہ تر جو پرائیویٹ لیٹیگیشن ہے، زیادہ تر لوگ دوسروں کو مقدمات میں الجھانے کے لیے کورٹ لے کے جاتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کے لیے کورٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کے اندر جو مسالتی معاملات ہیں ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ 3 بہت موٹی موٹی سی بنیادی باتیں ہیں جو شاید نگران حکومت بہت تیزی سے کر سکتی ہے۔ جب پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو ان کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز بہت ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس اور بہت بڑا ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ریفارمز کی جو بنیاد رکھنی ہے، اور اگر آپ اچھی بنیاد رکھتے ہیں تو اس پہ عمارت اچھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز میرے ذہن میں ہے۔ ویسے میں چاہوں گی اشتر صاحب تھوڑا سا مجھے بتائے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آئے، لیکن ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں یا جس طرح لوگوں نے امید باندھ لی ہے، جیسے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت خوش آئند ہے، لیکن کس طرح سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ اس کے لیے آئی تھنک سو کیپیسٹی بھی بڑھانی پڑے گی، ججز کی تعداد بڑھے گی، کام بڑھے گا، پھر ہی یہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ پینڈنگ کیسز آلریڈی بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے، ایک تو پینڈنگ کیسز ہیں، اور جو کیسز کی پیچھے سے جو نئے کیس دائر ہو رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جہاں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو معاملات ہیں، بہت سارے معاملات سپریم کورٹ میں جانے ہی نہیں چاہیے۔ مثلا کسٹمز، انکم ٹیکس اور یہ سارے کے سارے
ना तो हाई कोर्ट के जजेस इसमें स्पेशलिस्ट हैं, 2-3 जजेस को आप बिठा देंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ये स्पेशलिस्ट ट्राइब्यूनल्स का काम है। तो होना ये चाहिए कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो बने हुए हैं, उनके खिलाफ अपील एक फेडरल कोर्ट में जाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। और इसी तरह जो आपके मामलात हैं कस्टम्स के, एक्साइज के और ये सारे, वो भी फेडरल कोर्ट्स में जाए। ये तरीका कैपेसिटी बढ़ाना, और कैपेसिटी बढ़ाना सिर्फ तादाद का बढ़ाना नहीं है, स्पेशलिस्ट को लेके आने की जरूरत है। और ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैंने बारहा ये बात की थी जब मुझे मौका मिला, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट शायद तरक्याती कामों पे और बाकी कामों पे ज्यादा तवज्जो देती हैं, इन चीजों को वो इतना ज्यादा अहमियत नहीं मिलती। मसलन सक्सेशन सर्टिफिकेट के मामले थे, ये कानून हम लोगों ने ही इसकी तश्कील दी थी, लेकिन इसकी फिर जो इम्प्लीमेंटेशन वो पीटीआई गवर्नमेंट ने की। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट करती है, सवाल ये है कि क्या करती है और कितनी तेजी से करती है। तो ये है। लेकिन अशरफ साहब, अभी जिस तरह बड़ा जबरदस्त ये प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, हिस्टोरिक मूवमेंट है। इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह ओपन फॉर ऑल हेयरिंग हुई, जो कि लाइव दिखाई गई, बहुत अहम केस था। उसके बाद उन्होंने BMW लेने से इनकार कर दिया, अपने रूम के बाहर अपने नाम की जो तख्ती है वो उस तरीके से नहीं लगवाई जैसे लगती थी। फिर उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया कि भर्तियां किस तरीके से हुई हुई हैं, ये सारा कुछ वाज़ेह होना चाहिए। फिर ये रिमार्क्स सामने आए। ये कितना इनक्रेडिबल है और ये कितना ज़रूरी था, जो पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये ट्रिकल डाउन करता है। ट्रिकल डाउन से फिर बात हुई है कि ऊपर से नीचे जब वो देखते हैं लोग ऊपर क्या हो रहा है, तो फिर उसकी तकलीद शुरू होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। दूसरा, ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहा कुछ और किया कुछ। तीसरी बात ये है कि जजेस जो हैं वो कोर्ट का मतलब दरबार नहीं है। कोर्ट का मतलब दरबार नहीं है, कोर्ट का मतलब है टेम्पल ऑफ जस्टिस, यानी एक ऐसी इमारत जहां पे आपको अपने जो मामलात हैं उनका फैसला जज की सवाबदीद पे नहीं, उसकी मर्जी पे नहीं, उसकी पसंद नापसंद पे नहीं, बल्कि कानून और आइन के मुताबिक हो। ये एक पहलू है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात ठीक होंगे तो फिर बाकी मामलात खुद ब खुद फिट इन हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अशरफ साहब, मुझे थोड़ा सा ज़रा गाइड कीजिएगा कि अब चूंकि ये रिमार्क्स बड़ी अच्छी बात है आ गए हैं, इस पर काम का आगाज़ भी हो जाएगा या हो गया होगा। इसके लिए सिर्फ चीफ जस्टिस की तो एफर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरह आपने बोला कि एपेलेट कोर्ट, फिर ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, उनको मुतहर्रिक करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या इनको किसकी कोऑपरेशन दरकार होगी तो ये मुमकिन हो पाएगा? ये सारा का सारा बोझ जो है बेसिकली हुकूमत का होता है। हुकूमत ने जब बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, वो बहुत अच्छा कानून बनाया गया है। उसमें हर कानून में इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कवानीन तमाम हाई कोर्ट्स के मुतालिक बना दें, तमाम ट्राइब्यूनल्स के मुताबिक बता दें, उनको पैसे मुहैया करें, उनको अमला मुहैया करें, उनकी जो है इमारत जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से आप असिस्टेंस दिलवाइए। रिकॉर्ड रूम्स तक तो हमारे पास है नहीं। तो फिर ये सारी का सारा बोझ मेरी नज़र में कोर्ट्स के ऊपर ऐसा सच नहीं है, हुकूमत पर है और गवर्नमेंट जो है बल्कि स्टेट के ऊपर है। सही। और इसको जितनी जल्दी इस पे काम करे, मैं समझता हूँ कि उतना ही अच्छा हमारे मुल्क की। चले जी, बिल्कुल अशरफ साहब, आपने ठीक कहा कि जितना जल्दी इस पर काम हो सके उतना ही अच्छा है। जाहिर है वो मुल्क तरक्की करते जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो और बहुत तेज़ी के साथ इंसाफ होता दिखाई भी दे, तो वो मुल्क तरक्की करता है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तो वैसे भी अपने बोल्ड फैसलों की वजह से, अपने इंसाफ की वजह से जाने भी जाते हैं, और यही वजह है कि वो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, और आगे आने वाले जो जज साहिबान होंगे इंशाल्लाह वो इसकी कंटिन्यूटी को इसी तरह जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।